नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराड़ बालुकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मानू स्वागत जनाऊँ। आपण मैंने केमिति अछंती आशा करुँची समस्ते भलर थिबे आ खुशी थिबे। मु खुशी अच्छी आउ आपण पाखक जन पर जन जेतेबेले जार फोन आसूची जहाँपाई आमे किछि तांको एकाठी करिया पई जहाँ भी प्रयास करूची जार सक्सेस होउची बहुत जल्दी से वीडियो आपण पाखे आणिकी रखुची। आपण मानकर एमती भल पाया देले मु आगु आगु आहरी वीडियो बनई पारि आपण पाखे आनी पहुँची पारि। जो भाई भौणी मैंने एमती असुविधा अछंती तांको भी ए भाई साहाय्य करी से भी बहुत सक्सेस हेबे। आसंतु आज वीडियोटी स्टार्ट करिया। वीडियोटी आपण माने थंबनेल देखि जानि सारिथिबे वीडियोटी कहा पर होउची। चलतु वीडियोटी स्टार्ट करिया। बाणपुर चिलिकार बाणपुर गाँ ना तो मुझे सी मत दीर्घ 3-4 मास तले फोन करते बाणपुर सी फोन करते स्त्री लोक जड़े कहानी कहले कहला मत भारी दुख लगी जो कहानीटा कि मुझे सर्ट रे आपन को बुझे देवाई चेष्टा करी। फुल तो कहीपरि फुल कहले 2-4 घंटा लग जहाँ कहानी से कही तापर जहाँ उपाय देइथिली तापर कौन होता कौन नहीं सबू कहूँ। आपण मानकर भी एमती हम हवा आगु आपण सहित किसी छोट कथा आम सेयार करने चेष्टा करूँ। आपण मानकर जेकोसी प्रोब्लेम जदि कौन प्रकार सल्यूशन न मिलूँ ताहले मु जो उपायटा कहूँ आपण मैंने से उपायटा करंतु देखिए निश्चित रूपे आज ना काली ना परदिन 10 दिन हो 50 दिन हो कि 3 मास हो सक्सेस हम किंतु 3 मास जाए कथा जीव ना 12-20 दिन भितर सक्सेस माने पूरा संकेत मिल सक्सेस हम आउटा ना कि स्वप्न दोष हम ना कौन हम कि हबार ना डायरेक्ट कॉल आसो जदि कॉल ना आसो डायरेक्ट से आसी पहुँच जहाँ तुम खोजुच जहाँ को पाइबा तुम एत सब डहल विकल हो पूजा करने बाहरीच सी 12-15 दिन हास्ट 20 दिन भर पलि आस बहुत जनकर है आउ समस्त ना आ फोटो तो आनी हेनी कहीं क्या सोशल मीडिया आनिया भी ठीक नुह। मो खुशी भाई मु क्या सोशल मीडिया छाड़िया देखा भी चाहूनी से समस्त कहूँ कार ना मु किसी कहूनी। आसतु वीडियोटी स्टार्ट करिया। वीडियोटी स्टार्ट करिए बाणपुर कौन से एक गाँ ना मु बुझापी चेष्टा करनी कि जानापी भी चेष्टा करनी। स्त्री लोक जनक मत फोन करते 4 मास तले कहले भाई आउ मु बाहर मोर झील 2टा जन को 9 वर्ष जन को 5 वर्ष आउ मो स्वामी मत घर बाहर कर दिखती बाड़े कहीं बाड़े बाहर कले आरंभ शेष जाए मो किसी मात्रा आपन कहूँ आपड़ जापर तर बाहा से पुओटी अन्य एक झील को भल पाई प्रथम झीटी कहार भल पाएनि। झीटी बहुत पाठशाठ बहुत पढ़ी पढ़ला चाकरी फाकरी नक से सागे सागे पाठशाठ पढ़िया से सरिया भितर पाठशाठ सरीगला सरिया भितर से लगी बाहर करदेवाई कहीं बापा माँ 2टा आउर कहीं ना झीटा खाली बाहर करदे बेल थाउ थाउ माने बाट क्लीयर हो सी बाहर करदे बाणपुर कौन से गाँ से पुओटी गोटे माने गोटे हलर चलाऊँ धान हलर से बाहर करदे कहले हाँ रोजगार अच्छी बाहर करदे किंतु पुओटी टिके पाठशाठ कम तार आउ डेली मद फद पीए जहाँ रोजगार करे सब पीदब घर को किसी देले सब पीदब कथाटी कौन स्टार्टिंग जो बाहर हो गला किछि दिन तक भल चलला भितर तापर आरंभ होगा से पुअर से झील प्रति तार जो कौन कहती गाँव जेहेतु से भल पाई पर क्रिया प्रति आरंभ होगा भितर आंकर गोटे झीटे माने जी पेटर थिला माने कम 6 मास भीतर आरंभ होगा से सब झीटे थिला पेटरे से झीटा को से जन्म देला परे ये ताकू नहीं कुआड़ पड़ेला पुआटा नहीं पड़ा जो पूरा माइंड टेंशन हो गला सबू गुणी गारेडी कति जाई थाना कोर्ट कचेरी जाई से टोटाल आ फेरला नहीं आउ शाशु शशुर भी बहुत खोजिला जेहेतु गोटे झीटे हो कुआड़ बाजिब से ठाकुर डेली डाकी 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 मुंडिया मारी मन को मारिकी घरे रहिला
ରହିଲା ପରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାକୁ ବି ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଦେ ତୁ ମା ଝିଅଟେ ହେଲାଣି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ, ସବୁକିଛି ସେ ମୋହମାୟା ଛାଡ଼ି ସେ ରହିଯାଇଥିଲା। ସେ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ନେଇକି ପଳେଇଥିଲା, ନେଇ ପଳେଇବାର ଯେତିକି ପଇସା ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ସେ ପଇସା ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉପାୟ କିଛି ନ ପାଇ ପୁଣି ସେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଏ ଘରକୁ ଯାଇକି ଭୁଲ ଭାଲ ମାଗିଲା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମିଛୁଣ୍ଡାରେ କହିଲା ମୋତେ ସେ ଗୁଣି ଟୁଣି କରି ନେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ତା ଇଏରେ ପଳେଇଥିଲି, ଆଉ ଯାହା ହେଲା ଦେ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଦେଲା, ଦଶା କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ତ ବେଦିରେ ସେ ସପୋର୍ଟ ନେଇଥିଲା, ଆଉ କ୍ଷମା କରିଦେଇ ଫେରେ ଯେମିତି ଥିଲେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ରହିବା ଭିତରେ ପୁଣି ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ତାଙ୍କର ପୁଣି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଲା। ସେ ଏବେ ସେ ଝିଅକୁ 5 ବର୍ଷ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ 9 ବର୍ଷ, ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଫେରେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଲା ପରେ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି ଦୁଇଟା ଝିଅ ହେଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ତାର ଟିକେ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହିତ ସିଏ ବି ଟିକେ ଖରାପ ଦେଖାହେଲା ଯେତେବେଳେ ଫେରେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ କ'ଣ, ସେ ଧାନ ଫାନ ହଲର ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ କହିଲା ଆମେ ଏ ବେପାର ଆଉ କରିବାନି, ଆମେ ଅଲଗା ବେପାର କରିବା, ଆଗେ ବିକ୍ରି କରିଦେବା। ପ୍ଲାନ୍ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଇ ଗୋଟେ 2 ମନ 2 ପ୍ରାଣ ଏକାଠି କରି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ହଁ ଆମେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ସେଟା ବିକ୍ରି କରିଦେଇକି ଇଏ ପଇସା ଧରିଲା, ରାତିରେ ପୁଣି ସେ ଝିଅଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଫେରେ ନା ଫାଁ କେସ୍ ହେଲା ପରେ ତା ମୋବାଇଲ ଅନ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ଯାଇ ଟ୍ରାକ୍ କରି ପୋଲିସ ପଚାରିଲେ ଯେମିତି ସେ ମନା କରିଦେଲା ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ସେଇଠି ପୋଲିସ ବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଝିଅ ତମେ ଆସ, ସିଏ ତାର ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ବୁଝାଇକି ନେଇପାରିବ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ନେଇପାରିବ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କର, ତାପରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବ, ଯାହା ହେବ ଦେଖା ହେବ ଆଉ। ତାପରେ ଇଏ କହିଲା ନା ସାର୍ ରାତି 7ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି, ସକାଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି। ସକାଳେ ଯାଇକି ତା ଝିଅ ଦୁଇଟାକୁ ଧରି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲେ, ପୁରା ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଧଇଲା ପରେ ସେଠି ଲୋକ ସବୁ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ଗଦା ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛ ଗଦା ହୁଅନ୍ତି, ସେଠି ବି ଲୋକ ଗଦା ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଗଦା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ ତାକୁ ପଚାରିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ, କହିଲା ମୋର 2ଟା ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଝିଅକୁ ଧରିକି ଆସିକି ଏମିତି ସବୁ କରୁଛ, ସଂସାର ଭାଙ୍ଗୁଛ, ଯେଉଁ କହିଲା ଭିତରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ସହିତ ଯାଇନଥିଲେ, ପୋଲିସ ଖାଲି ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି ବୋଲି, ସାଙ୍ଗେ ସେ ମାନେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଆଣିକି ଏତେ ବାଡ଼େଇଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ, କହିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଛି ଯେମିତି ବାହା ହେମିତି ଯେମିତି, ବାଡ଼େଇଲା ମାନେ ତା ଯାହା କୁହନ୍ତି ତା ମାନେ ଲୁଗା ଖୋଲିକି ଦୌଡ଼ି ବାଡ଼େଇଲା। ଛୋଟ ଝିଅ ଦୁଇଟା ନା କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ ନା କ'ଣ କରିବେ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ନଈ ଥିଲା, ସେଇଠି ଡଙ୍ଗା ଥିଲା, ସାଙ୍ଗେ ମାରିଧର କରିକି ସେ ନଈକି ଡେଇଁବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ଲୋକ ତାକୁ ସବୁ ଅଟକାଅଟି କରିକି ତାକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ପାର କରିଦେଇ ଆସିଲେ, କହିଲେ ହଉ ତୁ ଭଉଣୀ ପଳା, ସେ ତ ତାର ତତେ ଭୁଲା ଯାଇକି ସେ ତାର ଅଲଗା ଆଡ଼େ ନା ଇଏ କଲା, ତୁ ଆଉ କାହିଁକି ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବୁ। ତା ବୁଲାଇ ସେ ବି ଭାବିଲା 2ଟା ଝିଅ ଜୀବନ କାହିଁ ନଷ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ମୋର ତ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ସେ ଯାଇକି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପଳେଇ ଆସିଲା। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହିକି 2 ଜଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ରୁମ୍ ନେଲେ ତ ପୁରୀରେ ଶୁଣା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେଠି ରୁମ୍ ମାସିକିଆ ରୁମ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଲଜ୍ 500,000 ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ରହିପାରିବ କି, ସେ ହୋଟେଲରେ ରହିଲା, ସେ ଝିଅ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ହୋଟେଲରେ ରହିଲା, ଆଉ ବାସନ କୁସନ ମାଞ୍ଜିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲା। ସକାଳ ସଞ୍ଜ 12 ଘଣ୍ଟା ଖଟିବ, ସେ ଛୁଆର ବି ତା ସହିତ ଖଟିଲେ। ପୁରୀରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର କୋଣାର୍କ ଲାଇନ୍ରେ ସେଇପଟେ ରହିଛି ହୋଟେଲରେ, ଏବେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତାର ରହିଲା ପରେ ଦିନେ ସେ ତାର ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା, ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ମୋବାଇଲ କିଣିଲା ପରେ 3 ମାସ ହେଲା ମୋବାଇଲ କାଳେ କିଣିଲା ପରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସବୁଦିନ ଦେଖନ୍ତି, ଦେଖି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ବି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ଥାଇକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇ ପଳେଇଲା ସାହିରୁ, ଆଉ ଛୁଆ 2ଟାଙ୍କୁ ଅନେଇଲାନି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଇଏ ପାଇଲାନି, କେତେ ଦୁଃଖ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ମାଗି ଯାଚିକି ତା ମା ଏଠି ସେଠି ହାତ ପତେଇକି ଝିଅ 2ଟାଙ୍କୁ ପେଟ ପୋଷିଲା, ନିଜେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ। ଆଜିକାଲି ତ ଏମିତି ଚାଲିଛି ପ୍ରାୟ। ତାପରେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଭଉଣୀ ତୁମେ ଯେହେତୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛ, ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ 2 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଗୋତ୍ର କୁହ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପୂଜା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ଲାଗି ବି କରିବି, ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ
ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ହଉ ଆପଣ ମିଶି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେତିକି ଖୁସି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବ, ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିବି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିବେ ଏଇ ବିଷୟରେ। ସିଏ ତାପରେ ନା ଆଉ 2 ଜଣ ଫଟୋ ଦେଇଥିଲା। ଦେଲା ପରେ କହିଲା ଭାଇ ଆମକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ପବ୍ଲିକ୍ କରିବନି। ମୁଁ କହିଲି ପବ୍ଲିକ୍ ଟୋଟାଲ ନାଁ ବି କହିବିନି, ଫଟୋ ବି ଦେବିନି। ତାପରେ ସେ ଦେଲା ପରେ 2ଟା 3ଟା ସୋମବାର ପୂଜା ହେଇଛି, ଆଉ 3ଟା ନା 4ଟା ସୋମବାର ପୂଜା ହେଇଛି। 4ଟା ସୋମବାରରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ 4 ଦିନ ତଳେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଉନଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। କହିଲେ ଭାଇ ଆମର ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଠିକ୍ଟା କେମିତି ହେଲା ନା ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା ଭିତରେ ମୋ ନମ୍ବରଟା ଯେହେତୁ ସେଇ ନମ୍ବରଟା ଥିଲା, ମୁଁ ଆଗେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ୍ ପକାଇଥିଲି, ବଡ଼ ମୋବାଇଲ୍ କିଣିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସେ ସିମ୍ଟା ପକାଇଲି। ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଫେରି ଆସେ, ତାର ବାହାଘର ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ କେହି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ଟେନସନ୍ ପାଇଁ ଆସୁନୁ, ଆଉ ସେ ବାହାଘର ହେଇସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ମଦ ଫଦ ବହୁତ ପିଇକି ମାନେ ଅବସ୍ଥା ମୋର ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେଇଗଲାଣି, ମରିବି ବଞ୍ଚିବି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଶେଷ ସମୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ରହ, ଆଉ ତେଣିକି ଦୟା କନେ କରିବୁ, ମାରିଦେଲେ ମାରିଦେବୁ। ଏମିତି ତାର ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲା ସବୁ। ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ତା ମନ ବି ଟିକେ ତରଳି ଗଲା, ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ତାରି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଇକି ଏଠି ସେଠି ବୁଲୁଛି। ତ ମୋତେ କହିଲା ଭାଇ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ଯେଉଁଟାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତୁମେ ଫେରିଯାଅ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଫେରି ଯାଇକି ମୋତେ ସେଇଠୁ କଲ୍ କରିବ, କଥା ହେବି। ତାପରେ ବିତିଗଲା 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ମୋତେ କାଲି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କହିଲେ ଭାଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମେ କେବେ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବୁନୁ। ମୋ ଝିଅ 2 ଜଣ ଫେରି ପାଇଛି ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରି ପାଇଛି। ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲି, ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ମୋତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ସବୁ କିଛି ଚାଲିଗଲା, ମାନେ ଧାନ ହଲର ଚାଲିଗଲା, ଯାହା ସବୁ ରୋଜଗାର ଥିଲା, ବାଇକ୍ ଗାଡ଼ି ମୋବାଇଲ ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଯେମିତି ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲିଗଲେ ସବୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେମିତି ସବୁ ଚାଲିଗଲା। ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ବାହା ହେଇକି ଆଣନ୍ତି, ତେଣିକି ସେ କାଳି ହେଉ କି ଗୋରି ହେଉ କି ସାବନ ହେଉ, ଯିଏ ହେଉ, ସିଏ ହେଉଛି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାକୁ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଳିଆ ମାନିବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରତିମା ଭଳିଆ ମାନିବା ଯଦି, ତାହେଲେ ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇକି ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କିଛି ନ ମାନିବା, ତାହେଲେ ସେ ରାକ୍ଷାସୁଣୀ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଆମେ ତାକୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଯେତିକି ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଲେ ସିଏ ଆମକୁ ସେତିକି ଇଏ କରିବ, ସେତିକି ଭଲ ପାଇବ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ଏଇଠି ସେ 2 ଜଣ ଆଜି ଏକାଠି ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ କାମ କରୁଥିଲା, ସେ ହୋଟେଲରୁ ସବୁ ପଇସା କ୍ଲିୟର କରି ନେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଯାଅ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ, ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। ଯାହା ଯେତେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟକରେ ଥିଲ, ଆଜି ତା କଷ୍ଟ ସବୁ ଦୂର ହେଇଗଲା। ସବୁ ସେଇ ବାବାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ବଳରେ ଆଜି ତୁମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀକି ଫେରି ପାଇଲ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ଫେରି ପାଇଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସଟା କ'ଣ ନା ମହାଦେବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ଇଏ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆଉ ପ୍ରୟାସ। ଯଦି ଆମର କିଛି ଅବହେଳା ଅଛି, ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି, ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଛି, ମନର ମଣିଷ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଧୋକା ଦେଇଛି, ଆମେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଭଲ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମ କତୁରୁ ଲୁଟି ନେବା ପରେ ସିଏ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ମରୁଛୁ। ସେଇଭଳିଆ ଉପାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଆମର ମନର ମଣିଷକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଯାହା ଚାହିଁବା ମନରେ, ନା କି ମନରେ ଆମେ ଚାହିଁବା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଅ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ମନରେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ଭଗବାନ ଯଥା ଜଲ୍ଦି ସୁଖରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଏତିକି ହେଉଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଝଡ଼ କେମିତି ଆସିଲା, 5 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ କେମିତି ସିଏ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ, ଏଇସବୁ ଝଡ଼ ଆସିଗଲା। ମାନେ 5 ବର୍ଷର ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ନା ବର୍ଷକର ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମାନେ ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ 9 ବର୍ଷ, ଜଣକୁ 4 ବର୍ଷ, ମାନେ ସେଇଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମାନେ 5 ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ତାପରେ ଝିଅ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲି ବହୁତ ଲୋକ ଛି ଛାକର କରନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ହେଇକି ଏମିତି ସେମିତି ଯେଉଁ ବହୁତ କୁହନ୍ତି। ସେ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସହି ଆଜି ତାଙ୍କ ମନର ମଣିଷକୁ, ସ୍ୱାମୀକି ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଏତିକି ହେଉଛି ଆଜିର କଥା।
ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବା ଅପେକ୍ଷା ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିଦେବାଟା ବହୁତ ରୂପେ ଭଲ ହେବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ କେଉଁ ଭଉଣୀ ଆଉ କେଉଁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଏମିତି ସକ୍ସେସ୍କୁ ନେଇକି ଫୋନ୍ କଲେ ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ର ବାଟ ଜଣେଇବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର।